Very good morning, students. Today we are going to see the topic of microwave T junction. Okay, so இன்னைக்கு வந்து மைக்ரோவேவ்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். மைக்ரோவேவ் சப்ஜெக்டில் மைக்ரோவேவ் T junctions பற்றி பார்க்க போகிறோம். Okay, so what is T junction? T junction is an intersection of three waveguides in the form of T. Okay, T junction is an intersection of three waveguides in the form of T. T junction na ஒரு த்ரீ வேவ்கைட்ஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணி T ஷேப்புக்கு வர மாதிரி ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறது தான் என்னென்னா மைக்ரோவேவ் T junction அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, so what are the types of T junction means? So first one is the H plane T junction and second one is the E plane T junction. Third one is the EH plane T junction. It is also called as hybrid T junction. Fourth one is the magic T junction and fifth one is the rat race junction. These are the types of microwave T junctions. Okay, so T junction is nothing but it is an intersection of three waveguides. It forms the shape of T. Okay, and these are the types of T junction. Okay, so let us see first the type of H plane T junction. H plane T junction na ennan paapom. Okay, so this is the pictorial representation of the H plane T junction. H plane T இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ H plane T junctionல ஸோ இதில் ரெண்டு வேவ் கைட்ஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணி T ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த T ஜங்ஷன். ஸோ தீஸ் T junctions are used for passing the microwaves. Okay, so it has three ports, port 1, port 2 and port 3. Okay, it have three ports, port 1, port 2 and port 3. Okay, so the H plane T junction, it is formed by cutting a rectangular slot along the width of the main waveguide, attaching another waveguide. So the side arm is called the H arm. Okay, so எப்படி நமக்கு H plane T junction கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா by cutting the rectangular slot. ஒரு rectangular slot-ஐ எப்படி கட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா along the width of the main waveguide. width of the main waveguide வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த rectangular slot-ஐ கட் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட இன்னொரு another waveguide-ஐ அட்டாச் பண்ணும்போது அது நமக்கு H plane T junction ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதுதான் மெயின் வேவ், இதுதான் மெயின் வேவ் கைட். இதோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற இன்னொரு வேவ் கைட் தான் சைட் ஆர்ம். இந்த சைட் ஆர்ம் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஹெச் பிளேன் ஆர்ம்னு சொல்கிறோம், அல்ல சைட் ஆர்ம்னு சொல்கிறோம். சைட் ஆர்ம் ஆர் ஹெச் ஆர்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது மெயின் ஆர்ம். இந்த போர்ட் 1 and 2 வந்து மெயின் ஆர்ம். இதோட கனெக்ட் பண்ணுற இன்னொரு சைட் ஆர்ம் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் 3. இதை வந்து சைட் ஆர்ம்னு சொல்லலாம், ஹெச் ஆர்ம்னு சொல்லலாம். ஓகே, so the H plane T பார்த்தீங்கன்னா, so if you consider, suppose if you are passing the signals through port 3, if you are passing the microwave through port 3 means the signal coming out of port 1 and port 2, it will be equal in magnitude and the phase also same. Okay, in H plane T junction, if you are passing the microwave signal through port 3 means, okay, the signal coming out of port 1 and port 2, if you consider the magnitude means it will be same, and also if you consider the phase means that also will be same. Okay, so suppose if you are passing 10 volt means, okay, here the example I am telling, so here you will get 5 volt and here also you will get 5 volt. Also if you consider the phase means the phase also it will be same both in case of port 1 and port 2. Okay, now next step we are going to derive the S parameters of the H plane T. So first we have to give the introduction about the H plane T junction. In H plane T junction we are cutting the rectangular slot along the width of the main waveguide. So there will be a main arm and there will be a side arm. The main arm it will be port 1 and port 2 and side arm it will be a H arm. Okay, so consider if you are passing the signal to port 3 means the signal coming out of port 1 and port 2 it will be equal in magnitude and it will be equal in phase. Okay, now we are going to derive the S parameters of H plane T junction.
Okay, S parameters of H plane. Now we are going to derive the S parameters of H plane T junction. Okay, so here, so far what we have studied means the port 1 and port 2 are main waveguide. Okay, the main waveguide also it is called as collinear ports. Okay, we can call even the port 1 and port 2 as main waveguide or collinear ports, and the port 3 as H ohm or side ohm. Okay, this already I have told. Okay, so port 1 and port 2 நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், மெயின் வேவ்கைட்னு சொல்லலாம், அல்ல கொலினியர் போர்ட்னு சொல்லலாம். போர்ட் 3 நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஹெச் ஆம்னு சொல்லலாம், சைட் ஆம்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னா நம்ம இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ போர்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 போர்ட்ஸ், போர்ட் 1, போர்ட் 2 அண்ட் போர்ட் 3, 3 போர்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், 3 போர்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிற மேட்ரிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 3x3 மேட்ரிக்ஸ். Since we have considered 3 ports, okay, we are going to derive the 3x3 S matrix for the H plane T. Okay, so we are going to derive the 3x3 matrix for H plane T. So S matrix is equal to S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33. Okay, now we are going to find the values of the each variables in this matrix. Okay, since we have considered the 3 ports, we are taking a 3x3 matrix. Okay, and now we are going to derive the values of each parameter or each term in this S matrix. Okay, so derive the to determine the S parameters by applying the properties of S matrix. So how we are going to derive the S parameter? So நான் already பார்த்த மாதிரி S parameter நம்ம derive பண்ண போகிறோம். 3x3 matrix ஏன் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம், 3 போர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம 3x3 matrix எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு பேராமீட்டர் வேல்யூயும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எஸ் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம எழுதி பார்த்துருக்கோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எஸ் பேராமீட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹெச் பிளேன் டியோட எஸ் பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எஸ் பேராமீட்டரோட என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஸோ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆஃப் ஜங்ஷன் S coefficient S13 and S23 must be equal. S13 and S23 must be equal. ஓகேவா? ஸோ பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி, அதாவது இந்த பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி கன்சிடர் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதாவது S13 இந்த போட்டுக்கும் இந்த போட்டுக்கும் உள்ள வேல்யூவும் S23 இந்த போட்டுக்கும் இந்த போட்டுக்கும் உள்ள வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி கன்சிடர் பண்ணுறதுனால இந்த போர்ட் 1 அண்ட் போர்ட் 2க்கு இந்த வேல்யூவும் இந்த போர்ட் 2க்கும் போர்ட் 3க்கும் உள்ள வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் த பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி you are considering the values of port 1 and port 3. Okay, that is S13, and port 2 and port 3, that is S23. It will be equal. Next property is from symmetric property. Second is the symmetric property. What is symmetric property means? Sij equal to Sji. Sij equal to Sji. Okay, so S12 is equal to S21, S23 is equal to S32, which is equal to S13, and S13 is equal to S31. ஓகேவா? ஸோ symmetric propertyனா என்னென்னா Sij வந்து Sjiக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது S12னா S21க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், S23னா S32க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்துருக்கோம், S23 எதுக்கு ஈக்குவல் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம், S13க்கு ஈக்குவல்னு பார்த்துருக்கோம். அதனால் S23 is equal to S32, which is equal to S13. Okay, and S13 is equal to S31. So since the port is third property, since the port is perfectly matched, அதாவது நம்ம தேர்ட் போர்ட் நம்ம கன்சிடர், அதாவது 2 போர்ட்டை நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த 2 போர்ட்டை கம்பைன் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தேர்ட் போர்ட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம்ல அந்த வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0வாக இருக்கும். S33 equal to 0. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி படி பார்த்தீங்கன்னா S13 is equal to S23. ஓகே, S13 is equal to S23. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி Sij is equal to Sji. அப்போ S1 is equal to S21, S23 is equal to S32, which is equal to S13, and then S13 is equal to S31,
and since both is perfectly matched to the junction, S33 equal to 0. So with this properties the S matrix becomes, so இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் நம்ம இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் இந்த ஜென்ரல் எஸ் மேட்ரிக்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன வரும் S11 S12 S13 அப்படியே தான் இருக்கும். S21 வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்துருக்கோம் S12க்கு ஈக்குவல்னு பார்த்துருக்கோம். அப்போ S12ன்னு எழுதியிருக்கோம். S21க்கு பதிலாக S12ன்னு எழுதியிருக்கோம். S22 அப்படியே தான் இருக்கும். S23 எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது S23 is equal to S32 which is equal to S13. அப்போ S23 இருக்கிறதுல நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் S13 போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி S31 இருக்கிறதுல நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் S31 எதுக்கு ஈக்குவல் S13க்கு ஈக்குவல். ஓகே அப்புறம் S32 எதுக்கு ஈக்குவல் S32 is equal to S13. ஸோ S13 அப்போ இது இஸ் ஈக்குவல் டு S11 S12 S13 S12 S22 S13 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 0. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி இது மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 மேட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து எதுக்கு நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி இந்த 4 டேர்மை கொண்டு வந்திருக்கோம்னா நம்ம இந்த 9 டேர்ம் இந்த 9 பேராமீட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரும்போது நம்ம சிம்ப்ளி 4 டேர்ம்ஸை கண்டுபிடிச்சா போதும். இப்போ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சா போதும் S11 கண்டுபிடிச்சா போதும் S12 S13 அப்புறம் S22 இந்த 4 டேர்ம்ஸை கண்டுபிடிச்சா போதும் நம்ம இந்த எஸ் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த 4 அன்னோன்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ ஃப்ரம் யூனிட்டரி த ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம என்ன பார்த்தோம் இதில் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி பார்த்தோம். செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். தேர்ட் வந்து பெர்ஃபெக்ட்லி மேட்ச்டு ஜங்ஷன் பார்த்தோம். ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம எல்லா டெரிவேஷன், அதாவது இப்போ நம்ம ஹெச் பிளேன் டெரிவேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம், அடுத்து இ பிளேன் டெரிவேஷன், அதுக்கப்புறம் மேஜிக் டி எந்த டெரிவேஷனாக இருந்தாலும் இந்த 4 ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஸ் மேட்ரிக்ஸை டெரைவ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ இப்போ ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா எஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்டூ எஸ் மேட்ரிக்ஸ் கான்ஜுகேட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னதுக்குன்னா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ஓகே எஸ் மேட்ரிக்ஸ் இன்டூ எஸ் மேட்ரிக்ஸ் கான்ஜுகேட் ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இந்த டிரைவ் பண்ண இந்த சிம்ப்ளிஃபைடு இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது வேல்யூ இன்டூ அந்த கான்ஜுகேட் வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன வரும் ரோ 1 காலம். ஓகே அதாவது இந்த ரோ அதாவது சொல்கிறேன் என்ன புரியுதா இந்த ரோவை இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த காலத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ரோ 1 காலம் R1 C1 என்னென்னா ரோ 1 காலம் 1. ஓகேவா. நான் வேணா இங்கே போடுறேங்க பாருங்கள் இந்த ரோ இந்த காலம் இந்த ரோவை காலத்தோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேவா. அப்படி பண்ண போகிறோமோ ரோ 1 காலம் 1 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் S11 இன்ட்டு S11 கான்ஜுகேட் ப்ளஸ் S12 இன்ட்டு S12 கான்ஜுகேட் ப்ளஸ் S13 இன்ட்டு S13 கான்ஜுகேட் ஈக்குவல் டு 1. அண்ட் தென் நம்ம S11 இன்ட்டு S11 கான்ஜுகேட் எப்படி எழுதலாம் S11 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். ப்ளஸ் இந்த S12 இன்ட்டு S12 கான்ஜுகேட்டை S12 ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். S13 இன்ட்டு S13 கான்ஜுகேட்டை S13 ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ரோ 2 காலம் 2 அது எழுதும்போது நம்மளுக்கு எப்படி எழுதலாம் S12 ஸ்கொயர் S22 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் S13 ஸ்கொயர். அதாவது இந்த செகண்ட் ரோவையும் இந்த செகண்ட் காலத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். தேர்ட் என்ன பண்ணுறோம் தேர்டு ரோவையும் இந்த தேர்டு காலத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அதுதான் ரோ 1 காலம் 1 ரோ 2 காலம் 2 ரோ 3 காலம் 3. ஸோ இப்போ இந்த ரோ 1 காலம் 2 பண்ணியாச்சு. அப்போ ரோ 2 காலம் 2 இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியாச்சும். ரோ 3 காலம் 3 அகைன் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் S11 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் S13 ஸ்கொயர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது 1. ஓகேவா. அடுத்தது ரோ 3யும் காலம் 1ஐயும் பண்ணுறோம். அதாவது அந்த ரோ 3யையும் காலம் 1ஐயும் பண்ணுறோம். ரோ 3யையும் காலம் 1 இதையும் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன வரும் S13 இன்ட்டு S11 கான்ஜுகேட் ப்ளஸ் S13 இன்ட்டு S12 கான்ஜுகேட் ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா 0.
ஓகேவா. ரோ 3 இன்ட்டு காலம் 1, ரோ 3 இன்ட்டு காலம் 1, ரோ 3யும் காலம் 1யும் நமக்கு என்ன வரும் 0 வரும். ஸோ இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த 5th ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த 5th ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா நமக்கு எந்த ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இருக்குதுன்னு பார்க்கும். ஸோ இந்த இருக்கிற 4 ஈக்குவேஷனில் நமக்கு எது சிம்பிளிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5வது ஈக்குவேஷன் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஈஸியாக. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபர்தராக அடுத்தடுத்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 5th ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறோம். அப்போ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு என்ன வரும், 2 × S13 whole square is equal to 1 or S13 is equal to 1/√2. அதே மாதிரி 3rd and 4th ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணுறோம். 3rd and 4th ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன வரும், இங்கே பாருங்கள், இந்த 3rd ஈக்குவேஷனையும் 4th ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். இந்த S12 இருக்குது, S12 இருக்குது, இங்கே S13 இருக்குது, இங்கே S13 இருக்குது. அப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன வரும், S11 square is equal to S22 square, S11 square is equal to S22 square. அதே மாதிரி 6th ஈக்குவேஷன் இந்த பாருங்கள், இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா S13 காமன் எடுத்துக்கிறோம். S13 காமன் எடுத்துகிட்டு வரோம். S13 இன்ட்டு S11 கான்ஜுகேட் ப்ளஸ் S12 கான்ஜுகேட் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு இன்னும் நமக்கு என்ன வேல்யூ தரலாம், S13 நாட் ஈக்குவல் டு 0. ஏன் S13 நாட் ஈக்குவல் டு 0, நம்ம ஆல்ரெடி டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். S13 is equal to 1/√2. அப்போ S13 வேல்யூ என்னது, நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ நாட் ஈக்குவல் டு 0னா S11 கான்ஜுகேட் ப்ளஸ் S12 கான்ஜுகேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இல்லைன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம், S11 is equal to minus S12 அப்படின்னு எழுதலாம். இல்லை எப்படி எழுதலாம், S12 is equal to minus S11. இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு S11 மைனஸ் S12க்கு ஈக்குவல்னு எழுதலாம். அல்ல S12 மைனஸ் S11 ஈக்குவலுக்குன்னு எழுதலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா 3rd ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ S11 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் S12 நம்ம எதுக்கு ஈக்குவல்னு பண்ணியிருக்கோம், 3rd ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள், 3rd ஈக்குவேஷனில் S12ன்னு எடுத்துருக்கோம். அப்போ S12 எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, நமக்கு S12 எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, S11 ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ S12க்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், S11 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எழுதுகிறோம். அப்புறம் தேர்டு என்னது, அடுத்த டேர்ம் என்னது, S13யோட வேல்யூ என்னது 1/√2. அந்த 1/√2க்கு மாடுலஸ் எடுத்து நமக்கு என்ன வரும், 1/2 வரும். அப்போ 1/2 which is equal to 1. அப்போ 2S11 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஹாஃபில் 1ல் ஹாஃபை கழிச்சா ஹாஃப் வரும். அப்போ S11 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/4. அப்போ வெறும் S11 என்ன வரும், 1/2. இது 10th ஈக்குவேஷன். அதுக்கப்புறம் 8th and 9th ஈக்குவேஷனை இது பண்ணுறோம், கம்பேர் பண்ணுறோம். 8th and 9th ஈக்குவேஷன் ஓகேவா. இந்த 8th and 8th ஈக்குவேஷன் S11 is equal to S22. அதேமாதிரி 9th ஈக்குவேஷன் S11 is equal to minus S12ன்னு சொல்லலாம். அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம், S12 is equal to minus 1/2ன்னு எழுதலாம். அல்ல S22 is equal to 1/2ன்னு எழுதலாம். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சிம்பிளி இந்த S மேட்ரிக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி H பிளேனோட S மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டெரைவ் பண்ணுறோம். இதுதான் H பிளேன் Tயோட டெரிவேஷன். ஓகே, ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை நான் சொல்கிறேன். மைக்ரோவேவ் T junction is nothing but it is an intersection of 3 waveguides in the form of T. Okay, these are the types of T junction: H plane T junction, E plane T junction, EH plane T junction, that is hybrid T junction, magic T junction, rat race junction. Okay, H plane T junction means it consists of 3 ports. ஓகே, போர்ட் 1 அண்ட் போர்ட் 2 நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெயின் ஆர்ம்னு சொல்கிறோம். போர்ட் 3 சைட் ஆர்ம் அல்ல ஹெச் ஆர்ம்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ போர்ட் 3 is formed by cutting a rectangular slot along the width of the main waveguide by attaching the another waveguide. That side arm is also called as another H arm. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, ஸோ இந்த போர்ட் 1 and 2 நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மெயின் வேவ்கைட் அல்ல கொலினியர் போர்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். போர்ட் 3 ஹெச் ஆர்ம் அல்ல சைட் ஆர்ம்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம 3 போர்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறதுனால we are considering the 3x3 matrix. So this was a general S matrix. So now we are going to determine the S parameters of the H plane T junction. So for that we are considering the properties of S matrix. So for that first property is we have to consider the plane of symmetry. Plane of symmetry means S13 and S23 will be equal. So S13 is equal to S23. And from symmetric property Sij is equal to Sji. அப்போ S12 is equal to S21,
S23 is equal to S32, which is equal to S13, okay, because of this property, and S13 is equal to S31. Since both is perfectly matched to the junction, S33 equal to 0. Okay, this is with these values, okay, we are concluding the matrix S11, S12, S13, S12, S22, S13, and S13 and S13 is equal to 0. ஸோ இந்த 9 பேராமீட்டருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, நம்ம வந்து 4 பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நம்ம கட் ஷார்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் now we have to find out the 4 unknowns: S11, S12, S13, S22. Okay, so for that we are considering the fourth property, S property. S into S matrix into S matrix conjugate is equal to identity matrix. So if you are considering this means, okay, we have to multiply row 1 column 1, row 2 column 2, row 3 column 3, row 3 column 1. We multiply பண்ணோம்னா, okay, the value finally it will be, you will get the 4 equations. Okay, and with this 4 equations again you have to see which one can be simplified first. Fifth equation எடுத்துட்டா you can simplify it easily. Okay, so from this 2s13 square is equal to 1. So s13 value will be equal to 1 by 2. Okay, and then comparing the third and fourth equation, this for third and fourth equation, if you consider this third and fourth equation, you will get s11 is equal to s22. Okay, and from the sixth equation, if you take S13 common means S13 common எடுத்துட்டோம்னா S13 into S11 conjugate plus S12 conjugate, which is equal to 0. Okay, already we have derived S13 is equal to 1 by root 2. So S13 will not be equal to 0. If S13 not equal to 0 means S11 equal to minus S12 or S12 is equal to minus S11. ஓகே, இதை நம்ம இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், S11 வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். S11 வேல்யூவும் S13 வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், S11 இஸ் ஈக்குவல் டு S12 S11 இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2 இது பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் S11 தெரியும், S13 தெரியும், அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், S12வையும் S22வையும் கண்டுபிடிக்கிறோம். இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம எல்லா 4 அன்னோன் பேராமீட்டர்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த 4 அன்னோன் பேராமீட்டர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மேட்ரிக்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதுதான் ஃபைனல் ஹெச் பிளேன் டியோட எஸ் பேராமீட்டர், which is equal to 1 by 2 minus 1 by 2 1 by root 2 minus 1 by 2 1 by 2 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 0. Okay, this is the final S parameter, S matrix of H plane T. Okay, so if you like my channel, please subscribe it and share it with your friends. Okay friends, okay students, thank you. We will see you in next video. Thank you.